నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీకాంత్ గారు. ఎస్, ఫస్ట్ అయితే ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, కాల్తో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లత గారు అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ ఉన్నారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే లత గారు. నా పేరు లత అండి. ఇప్పుడు మా బాబు మొన్న నీట్ రాస్తే సీట్ రాలేదు సార్. ఓకే అండి. సో మీ దాంట్లో లాస్ట్ టైం షో చూస్తే ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఏదో ఉందన్నారు మీరు. అవునండి. సో అది చెయ్యొచ్చా అండి? బాగుంటుందా ఫ్యూచర్ అది? తప్పకుండా అండి. ఇప్పుడు మీకు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ చేయాలనుకుంటే కనుక 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయండి మనకి అక్కడ. ద్వారకా నగర్లో ఒకటి, అలాగే సాగర్ నగర్లో. అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి ఇవి. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా చేయొచ్చు, ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా చేయొచ్చు అండి. బట్ హైదరాబాద్లో మాకు 3 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయండి. రామ్నగర్లో ఒకటి, అలాగే మియాపూర్లో ఒకటి, అలాగే షేర్లింగంపల్లి. కాకపోతే ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ వచ్చేపాటికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సీట్ కావాలంటే మాత్రం బైపీసీ ఉంటేనే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, లేకపోతే అదర్ కోర్సెస్ లైక్ బీఎస్సీ కోర్సు ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ చేయొచ్చండి. కానీ మీకు షేర్లింగంపల్లిలో ఏంటంటే మాకు ఒక స్కోప్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే అదర్ యూనివర్సిటీ కింద మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండి. అక్కడైనా మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో కొంచెం మీరు నేను టీవీలో చెప్పడం మూలంగా ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటుంది. ఇన్ని కాలేజీలు, అలాగే ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎందుకు ఎంపీసీ బైపీసీ ఇద్దరిని అలౌ చేస్తున్నారు, బట్ ఉస్మానియా ఓన్లీ బైపీసీ వాళ్ళని ఎందుకు అలౌ చేస్తున్నారు అన్నది కొంచెం క్లారిఫై చేయడానికి టీవీలో అంత టైం ఉండదు. కాబట్టి మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండి, స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి కనుక 8575795757కి ఫోన్ చేస్తే మా అడ్మిషన్ టీం వాళ్ళు మీకు ఆన్సర్ చేస్తారండి. ఇంకా క్లియర్గా డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. శ్రీలేఖ గారు చెప్పండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే శ్రీలేఖ గారు. మా బాబుది 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అండి. ఇప్పుడు 10th తర్వాత బాబుని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు జాయిన్ చేస్తే బాగుంటుందండి, ఇంటర్ తర్వాత జాయిన్ చేస్తే బాగుంటుందా? తప్పకుండా అండి. అంటే చాలామంది పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి డౌట్ అయితే ఉందండి. 10th తర్వాత బాగుంటుందా, ఇంటర్ తర్వాత బాగుంటుందా, లేకపోతే డిగ్రీ తర్వాత బాగుంటుందా, ఇంజనీరింగ్ తర్వాత బాగుంటుందా? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవాలి, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న పిల్లలు డెఫినెట్గా 10th తర్వాత కూడా జాయిన్ చేసేయడం బెటర్ అండి. ఎందుకంటే మోర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంత ఎక్కువగా చదువుకుంటే, ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటే అంత బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా విపరీతమైన డిమాండ్ ఉందండి. అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే మీకు సింపుల్గా ఎలా కోర్సులతో ఎలా పోల్చొచ్చు అంటే మెడిసిన్ ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు ఎంత తాపత్రయపడతారో, అలాగే ఎంపీసీ
ఆర్టీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవడానికి ఎంత తాపత్రయపడతారో రెగ్యులర్గా ఒక స్టూడెంట్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి. ఎందుకంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం మూలంగా మీకు ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదవటం మూలంగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. మన దగ్గర చదువుకునే పిల్లలు ప్రతి 100 మంది పిల్లల్లో 60% మంది పిల్లలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, దుబాయ్, థాయిలాండ్, ఇలాగా నేమ్ ఎనీ కంట్రీ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ టూరిజం అండ్ బిజినెస్ అండి. అక్కడ మన స్టూడెంట్స్ సెటిల్ అయ్యారు, ఆల్రెడీ వెళ్తున్నారు. రోజుకి ఇద్దరు చెప్పిన ఆన్ యావరేజ్ 2 స్టూడెంట్స్ అప్పుడు మనకి అబ్రాడ్ వెళ్తున్నారండి. అందుకనే పిల్లలకి కనుక అవగాహన ఉండి 10th తర్వాతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం 10th తర్వాత ఇమీడియట్గా జాయిన్ చేయండి. ఇది మొత్తం 5 సంవత్సరాల కోర్స్ అండి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ 2 years 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. కానీ బాబు కానీ పాప కానీ ఈ ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అయితే వీళ్ళు చదివేది 4 సంవత్సరాలే కాలేజ్కి వస్తారు. 5వ సంవత్సరం కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే మీరు 4 సంవత్సరాలకు మాత్రమే ఫీజులు కడతారండి. ప్లేస్మెంట్ అన్నది 100% పక్కా అండి. ఇండియాలోనే కాదు, అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉండే ఏకైక ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. చంద్రన్న గారు అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే చంద్రన్ గారు. అదే మా అబ్బాయి ఇంటర్ అయిపోయింది సార్, ఇప్పుడు 2nd year. ఓకే అండి. ఆయన దాని మీద హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే అండి. ఎంసెట్ కూడా క్వాలిఫైడ్ కాలేదు సార్ ఎంసెట్కు. ఓకే అండి. దగ్గర దాంతో చేస్తే బాగుంటుంది సార్. డెఫినెట్గా అండి, మీరు ఎంసెట్లో ర్యాంక్ రాలేదని లేకపోతే మీ కోరిక తగ్గట్టు ఇంజనీరింగ్ చదవట్లేకపోతున్నాడు అని చెప్పి ఏమాత్రం బాధపడద్దండి. డెఫినెట్గా ఇక్కడ నుంచి 4 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు గర్వపడేటట్టు, మీరు తలకాయ ఎట్టుకునేటట్టు మీ బాబు చేయగలుగుతాడు. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ చేయండి. ఇక్కడ చదువు అంటే పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునే దానికంటే కూడా పని చేసి, వర్క్ చేసి, ప్రాక్టికల్స్ చేసి నేర్చుకుని స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకునేది ఎక్కువ పార్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి కోర్సెస్లో చాలామంది పిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతారండి. ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదవటం మూలంగా ప్రతి ప్రాక్టికల్ కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్తోనే చేపిస్తామండి. అంటే ఎలాంటి ప్రాక్టికల్ అయినా, అది ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సర్వీస్ అవ్వచ్చు, ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే హౌస్ కీపింగ్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రాక్టికల్ అయినా కానీ స్టూడెంట్ చేస్తాడు. కాబట్టి అలాగే చేసేటప్పుడు అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా రేపు ఆగస్ట్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే ఫిబ్రవరి నుంచి బాబుకి లోకల్లో ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతాడో దానికి దగ్గరలో 4-5 కిలోమీటర్ల దగ్గరలో 5-star హోటల్లో బాబుకి ఇంటర్న్షిప్ పెడతామండి. అంటే జాబ్లో పెట్టేస్తాం అనమాట. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగంలో పెట్టేస్తాం. దాని మూలంగా బాబు పని నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు, వర్క్లో బాగా స్కిల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ప్లస్ ప్రతి నెల 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయలు తను సంపాదించుకుంటాడండి ఈ వయసులోనే. అంటే 18-19 సంవత్సరాల వయసులోనే అంతంత డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తాడు. సో కోర్స్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం రావడం చాలా ఈజీ అయిపోద్ది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే కనుక కొన్ని లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి. 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయలు కూడా సంవత్సరానికి ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే. ఏమాత్రం ఆలోచించొద్దండి, మీరు ఏమాత్రం ఇబ్బంది కూడా పడొద్దు. మీరు వెంటనే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉంది, అక్కడికన్నా తీసుకురండి బాబుని. లేదంటే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కన్నా తీసుకురండి. లేదంటే ఎంఎంటీసీ స్టేషన్ మనకి షేర్లింగంపల్లిలో కూడా మన కాలేజ్ ఉందండి, అక్కడికైనా తీసుకురండి. మీకు ఎక్కడ లొకేషన్ బాగుంది, ఎక్కడ హాస్టల్స్ బాగున్నాయి అనుకుంటే అక్కడ మీరు జాయిన్ చేస్తే మీ బాబుని బ్రహ్మాండంగా 3 సంవత్సరాల కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడమే కాకుండా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక 100% ఉద్యోగం కూడా కాలేజే ఇప్పిస్తుందని. ఓన్లీ థింగ్ మీరు కానీ మీ బాబు కానీ మాకు ప్రామిస్ చేయాల్సింది ఒకటే, బాబు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తాడు, 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడు అన్న ఒక మాట ఇచ్చి రెగ్యులర్గా అలా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం తనకి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్, చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. యమున గారు. సార్ ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ తో 10th తో పాటు ఇప్పుడు ఈ మన నావీ కోర్సెస్ ఏమన్నా అవైలబిలిటీ ఉంటాయా సార్? మీరు నావీ కోర్సెస్ ఏమన్నా ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? అంటే నావీ కోర్సెస్ మన దగ్గర లేవండి. మన దగ్గర హాస్పిటాలిటీ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం ప్రోగ్రామ్స్, మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, వీటితో పాటు సైన్స్ సంబంధించిన బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అలాగే ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ మాత్రమే నడుపుతున్నామండి. బట్ చాలా మంచి కాలేజీలు ఉన్నాయండి. ఇంటర్లో డిఫెన్స్, నేవీకి సంబంధించి చేసేవి అవి ఒకసారి మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేసినా కానీ, లేదు మీరు మాకు ఇంట్రెస్ట్, మా షో చూసి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఫోన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్ 8575795757 ఫోన్ చేసి మా వాళ్ళు అయినా మీకు హెల్ప్ చేస్తారండి. డెఫినెట్గా ఏ కాలేజ్ మంచిది, ఎలా ఏ కాలేజీలో జాయిన్ చేస్తే మీకు బాగుంటుంది, బాబు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది కూడా చెప్పగలుగుతారండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. శంకర్ గారు. సార్ ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శంకర్ గారు.
గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ శంకర్ గారు. సార్ అదే ఇప్పుడు మా అమ్మాయిని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఓకే అండి. అదే అమ్మాయిలకి కోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళకి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ జాబ్స్ వస్తాయి ఏంటనేది డౌట్ కోసం చేశాను సార్. చాలా 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 బాగుంటుందండి. ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే కనుక చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. చాలా బ్రహ్మాండమైన సెక్యూరిటీ. ఇందాక మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి సెక్యూరిటీ గురించి మీరు స్ట్రెస్ చేసి అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఇది ఇక్కడ చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలు హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు కదా, ఆ హోటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుందని. ఏమండి, మన సన్ కాలేజ్లో చదివే పిల్లలు దే విల్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్ ఇండియాలో. అదే అబ్రాడ్ అయితే కనుక 7 స్టార్ హోటల్స్, 7 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, 7 స్టార్ రిసార్ట్స్, 7 స్టార్ హెల్త్ రిసార్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్, ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, అలాగే చాలా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియల్స్లో జాబ్ చేస్తారండి. ఇలాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు సెక్యూరిటీ గురించి ఎలాంటి ఆలోచన పెట్టుకోకలేదండి. దే విల్ బీ మానిటర్డ్ విత్ సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. అలాగే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే చాలా సీనియర్ మోస్ట్ పీపుల్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, చాలా సెక్యూర్డ్ ప్లేస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు దే విల్ బీ ట్రైన్డ్ ఇన్ కస్టమర్ కేర్ అనమాట. అంటే మీకు ఎక్కడైతే ఒక ఇండస్ట్రీకి కస్టమర్ కేర్తో రిలేషన్ కావాలో, ఒక పిఆర్ కావాలో అన్న ప్లేసెస్లో అన్ని చోట్ల ఇలాంటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలు అవసరం ఉందండి. సో ఇలాంటి కస్టమర్ కేరు, పిఆర్ రిలేషను, అలాగే మీకు ఫ్రంట్ ఆఫీస్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మాత్రం ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి ఇలాంటి ఆడపిల్లలు కావాలి. ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, 5 స్టార్ హోటల్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్, ఇలా ఎనీ ప్లేస్ అండి. మీ ఏ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినా కానీ ఆడపిల్లలకు ఉద్యోగాలు, అది కూడా చాలా మంచి జీతాలు. స్టార్టింగ్ జీతాలే ఇండియాలో అయితే కనుక 30,000 నుంచి 40,000 రూపాయలతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. మగపిల్లలతో పోలిస్తే 5,000, 10,000 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి ఇండస్ట్రీలో. సార్, అయితే ఇప్పుడు మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఆడపిల్లలకి మంచి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అండ్ మిగతా వాళ్ళకి కూడా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మంచి మంచి కంపెనీస్ లో కూడా జాబ్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఒక స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆ స్టూడెంట్ ఎలా ఉండాలి, జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉండాలి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా అండి చాలామంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అంటే కనుక మంచి హైట్, మంచి పర్సనాలిటీ, మంచి కాంప్లెక్షన్ అంటే మంచి ఫేర్గా ఉండాలి, మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అనుకుంటారండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవడానికి ఇవన్నీ అవసరం లేదండి. హోటల్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ చేయడానికి ఈ అవసరం. సో ఈ బ్రిడ్జ్ని మేము ఫిల్ చేస్తాం. ఒక స్టూడెంట్ తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా, ఒక స్టూడెంట్ ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా, ఒక స్టూడెంట్ అంటే చాలా రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చినా, అతనికి ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో ఉద్యోగం చేసే ట్రైనింగ్ అంటే ఉద్యోగం చేయగలిగేటట్టు సత్తాలు పెంచడం, అతనికి ఎడ్యుకేట్ చేయటం, అతనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఇవ్వటం, అతని స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం, అతని కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేయటం అన్నది మా యొక్క బాధ్యత అనమాట. సో అతను చదువుకునే 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు కానీ, అతను చదువుకునే 5 ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు కానీ, అతను చదువుకునే 2 ఇయర్స్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు కానీ, ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ని మౌల్డ్ చేసి, స్టూడెంట్ని ఆ విధంగా తయారు చేసి, ఇండస్ట్రీకి ఎలాంటి ఎంప్లాయ్ కావాలో అలాగా ఆ ఎంప్లాయర్ ఎలా కోరుకుంటున్నాడో అలాంటి ఎంప్లాయీని తయారు చేయడం మా బాధ్యత అనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్ ఎ క్రిటికల్ రోల్ అండి. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలకి ఉద్యోగాలకు పంపించాలి అంటే మన కాలేజీలో చదివితేనే కాదు, ఆ ఇండస్ట్రీకి ముందు నుంచి అంటే అతనికి ఉద్యోగం రాకముందు నుంచి కూడా ఆ ఇండస్ట్రీకి పంపించి ట్రైనింగ్ ఇప్పించాలి అన్నది మా ఉద్దేశం. అందుకనే ఇండస్ట్రియల్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటంతో పాటు అతను ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో అదే ప్లేస్కి చదువుకుంటూనే అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాడు, అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుద్ది, ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్తో అక్కడ వాతావరణానికి అలవాటు పడతాడు, అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్తో చాలా మంచి ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఏర్పడుద్ది. సో ఇలాంటివన్నీ చదువుకునేటప్పుడు వస్తాయి కాబట్టి అన్నింటికి మించి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి కాబట్టి స్టూడెంట్ ఉద్యోగంలో జాయిన్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాడండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే పలానా పర్టికులర్ క్వాలిటీస్ కావాలని ఎక్కడా లేదండి. ఎలాంటి స్టూడెంట్నైనా ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేయడం మాత్రం మేము చేస్తామండి. సార్, అయితే సన్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది? దీనికి ఏమన్నా మీరు ప్రత్యేకంగా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం కానీ ఇట్లాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా? ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ అండి. ఈవెన్ సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా మా అడ్మిషన్ టీం ఎప్పుడు కూడా కాలేజీలో ఉంటారు. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా కాలేజీలో ఉంటారు. వర్కింగ్ డేస్ కూడా అదే టైమింగ్స్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తారండి. సో ఎప్పుడైనా కానీ స్టూడెంట్ మా సన్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే పేరెంట్స్తో కంపల్సరీగా రావాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎందుకంటే ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం.
అంటే అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, అది బీబీఏ అవ్వచ్చు, అది బీఎస్సీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎంబీఏ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఇండస్ట్రీకి అటాచ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. అంటే మా దగ్గర చదువుకుంటూ స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ అతనికి కోర్సుకి రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. చాలామంది పేరెంట్స్ అడుగుతారండి, ఎందుకంటే ఇంత చిన్న వయసులో పిల్లలు ఎందుకు వర్క్ చేయాలని. పిల్లల్ని వర్క్ చేయించేది డబ్బుల కోసం కాదండి, ఇక్కడ వర్క్ చేయించేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం, ఎక్స్పోజర్ కోసం, ఆ అట్మాస్ఫియర్కి అలవాటు పడటానికి, ఆ ఇండస్ట్రీ యొక్క నాలెడ్జ్ బాగా పెంచుకోవడానికి. ఆ ఇండస్ట్రీలో నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటే కనుక తనకి ఒక ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని కానీ లేకపోతే ఒక టెంపరీ జాబ్ అని కానీ ఉండదండి. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక డైరెక్ట్గా జాబ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో ఈ అన్ని క్వాలిటీస్ పెంపొందించుకోవడానికి మనం ఇలా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తామండి. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా కంపల్సరీగా వర్క్ చేయాలి మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్. సో అది తెలుసుకోవడానికి పేరెంట్స్ కూడా మన దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి అలాంటి అప్రోచ్ ఉందా లేదా, స్టూడెంట్కి అలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉందా లేదా, స్టూడెంట్కి అంత పర్సనాలిటీ ఉందా. పర్సనాలిటీ అంటే అనేది ఏంటంటే ఒక ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే చదువు ఒక 6 to 7 hours కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాం, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాం, మళ్ళీ 3 to 4 hours ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. కాబట్టి ఒక ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 hours అతను కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. కాబట్టి అలాంటి మనస్తత్వం ఉందా లేదా స్టూడెంట్ అని తెలుసుకోవడానికి పేరెంట్స్తో కూడా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడైనా ఈ చదువు మధ్యలో అతను ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగేటట్టు కానీ లేకపోతే అతనికి ఏదైనా అంటే డిమోటివ్ అయ్యేటట్టు ఉంటే కనుక మా మేనేజ్మెంట్తో పాటు మా టీంతో పాటు పేరెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్కి సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో ఈ కోర్సు గురించి ముఖ్యంగా స్టూడెంట్ ఎంత తెలుసుకుంటాడో అంతా పేరెంట్ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి పేరెంట్ కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు కంపల్సరీగా రావాలని మేము కోరుకుంటాం. అయితే సార్ 100% ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది అని అంటున్నారు కదా, అయితే మీ దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా? 100% మేము ఒకటే చెప్తామండి, పిల్లలు కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అండి, ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అండి. మా దగ్గర ఉన్న ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ బీఎస్సీలు, బీకామ్లు కూడా మేము ప్రొఫెషనల్గా మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం, ప్రొఫెషనల్గా మేము ప్రజెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి అటెండెన్స్ అన్నది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. పేరెంట్స్ కంపల్సరీగా స్టూడెంట్స్ కాలేజ్కి వెళ్తున్నారా లేదా, ఆకతాయితనంగా ఉండే స్టూడెంట్స్ అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ వైపు చూడొద్దండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వచ్చి జాయిన్ అవ్వద్దని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫీజు కొంచెం హైయర్ సైడ్ ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఎడ్యుకేషన్ కొంచెం అంటే మీకు క్లాసెస్ ఆల్మోస్ట్ 6 classes ఉంటాయి ఎవ్రీడే. అలాగే మీకు ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, 2 to 2.5 hours ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. మీకు లాంగ్వేజెస్ నేర్పించడానికి 2 hours మీకు సెషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సెషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇండస్ట్రీ పీపుల్ కాలేజ్కి వచ్చి మీకు టీచ్ చేస్తారు. అలాగే మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్తారు, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేస్తారు, నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇదంతా రోజుకి 8 గంటల నుంచి 10 గంటల టైం మీరు మీ కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి మీరు స్పెండ్ చేయాలి. ప్లస్ మీరు వర్కింగ్ డేస్ 250 days అంటే మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే మా కాలేజ్ వర్కింగ్ డేస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే ఇంత కరికులంని మేము కవర్ చేయడానికి కానీ స్టూడెంట్కి ఇంత 360 degrees మౌల్డ్ చేయడానికి మాకు ఆ టైం కూడా కావాలన్నమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ 250 వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి. ఈ 250 వర్కింగ్ డేస్లో 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇలా మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలకైతే మాత్రం మేము 100% మేము స్టూడెంట్కి మంచి చదువు చెప్పడం, మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం, 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా మేము ప్రామిస్ చేస్తాం. కానీ బిలో 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే పిల్లలకి, అలాగే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎగ్జామినేషన్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి, ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుని పిల్లలకి ఎవరూ ఏం చేయలేమండి. బికాస్ ఏదైనా కానీ పిల్లలు మా దగ్గరికి వచ్చి మా కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే ఈ ఇన్పుట్స్ అన్ని ఇవ్వగలుగుతాం, దాంతోపాటు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాం. ఓకే సార్, అయితే చాలా మందికి ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం లోలో ఉంటారు, బట్ మంచి ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ అయి ఉంటాడు. బట్ వాళ్ళకి ఇంకేం ఉంటుంది అని అంటే ఫీ రింబర్స్మెంట్ వస్తుందా రాదా, లేదంటే బ్యాంక్ లోన్ వస్తుందా రాదా, ఇలాంటి డౌట్స్ చాలా మందికి వస్తూ ఉంటారు. మీరేం చెప్తారు దానికి? థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అండి. నిజంగా ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్స్ చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి, ఆర్థిక స్తోమత లేని పిల్లలకి చాలా చాలా అండగా ఉంటున్నాయండి. ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు. చదువుకునే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ద ఫీజు వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ త్రూగా ఇస్తున్నారండి. అర్హులైన పిల్లలకి, ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, అలాగే వీకర్ సెక్షన్ ఆ పిల్లలందరికీ కూడా. అలాగా గవర్నమెంట్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఇంత బ్రహ్మాండంగా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ ఆల్సో ఫెల్ట్ అనమాట, మేము కూడా స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి ఏదైనా చేయాలి, అంటే కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం ఇబ్బంది పడే పిల్లలకి ఏదైనా చేయాలన్న ఆలోచనతో ఒక రీజియన్ కానీ రిలీజియన్ కానీ చూడకుండా, ఒక క్యాస్ట్ కానీ కమ్యూనిటీ కానీ చూడకుండా 90% అబవ్ వచ్చి, అంటే వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో 90% అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళకి
50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నామండి. అలాగే 80% వచ్చిన పిల్లలకి 25,000 నుంచి 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఫీజులో డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఎందుకు అంటే బాగా చదువుకునే పిల్లలకి మేము కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో. అలాగే పేరెంట్స్కి అంటే మంచి బ్యాంకింగ్ రికార్డు ఉంటే కనుక పిల్లలకి 100% బ్యాంక్ లోన్స్ కూడా వస్తాయండి. ఆ బ్యాంక్ లోన్స్ అన్నీ కూడా పిల్లలు చదువు పూర్తయినాక పిల్లలే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ రీపే చేసుకునే అవకాశం కూడా ఈఎంఐ రూపంలో బ్యాంక్స్ కలిగిస్తున్నాయి అనమాట. ఆల్ మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్, అన్ని కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ కూడా ఇవాళ ఈ లోన్స్ ఇస్తున్నాయి, ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. బికాస్ మన కోర్స్కి అంత డిమాండ్ ఉంది, అలాగే మన సర్టిఫికేషన్ కూడా అంత డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇవాళ రోజు బ్యాంక్స్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సార్, అయితే ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంటర్ తర్వాత ఉన్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏ కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి, కోర్స్ ఓకే, ఏ కాలేజ్ లో జాయిన్ ఒక కోర్స్ కానీ ఒక కాలేజ్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ కానీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అసలు ఏం చూడాలి? ఫస్ట్ థింగ్ అండి, కోర్సు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అది ఒక స్టెప్ అండి. అంటే ఇంతకుముందు 20 years బ్యాక్ 25 years బ్యాక్ వెన్ వీ కంప్లీటెడ్ అవర్ ఇంటర్మీడియట్, పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉండేది అనమాట. అంటే నువ్వు ఇంజనీరింగే చదువు, లేదంటే నువ్వు మెడిసినే చదువు, లేదంటే నువ్వు పలానా బీకామే చదువు అని చెప్పి కొంచెం ఫోర్స్ఫుల్గా ఉండేది అనమాట. ఇవాళ రోజున థ్యాంక్స్ టు ద పేరెంట్ కమ్యూనిటీ అండి, పేరెంటింగ్ కూడా చాలా మార్పు వచ్చిందనమాట. పిల్లలకి ఏది నచ్చుతుంది, పిల్లలు దేంటో బాగా రాణిస్తారని చెప్పి వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు. అలాగే పిల్లలు కూడా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు 10th అయిన దగ్గర నుంచి, అంటే ఆ చిన్న అప్పటి నుంచి కూడా పేరెంట్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. నాకు పలానా కోర్స్ చేయాలని ఉంది, భవిష్యత్తులో నేను పలానా ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉంది, ఫిలిం డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉంది, లేకపోతే ఒక యానిమేషన్ చేయాలని ఉంది, ఇలా అని చెప్పి అనేకమైన రకాలుగా వాళ్ళ టెక్నికల్ జాబ్స్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో పిల్లలు చాలా ముందుకు వస్తున్నారు. అందుకనే ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చాలా వచ్చినాయండి. నేను ఒక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మా దగ్గర ఉందని చెప్పి ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తేనే 100% ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పట్లేదని, దేర్ ఆర్ సో మెనీ కాలేజ్, సో మెనీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే డిజైనింగ్ అని చెప్పి, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అని, ఏవియేషన్ అని, నర్సింగ్ అని చెప్పి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి, ఇలా చాలా పిల్లల యొక్క అభిరుచులను బట్టి వాళ్ళు కోర్సులు ఎంచుకునే అవకాశాలు ఇవాళ చాలా ఉన్నాయి. ఇకపోతే సెకండ్ థింగ్, కాలేజ్కి వచ్చేపాటికి డెఫినెట్గా కాలేజ్ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు కాలేజ్ హిస్టరీ ఏంటి, అంటే కొత్తగా పెట్టిన కాలేజ్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు, చాలా బ్రహ్మాండంగా పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తారు, బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారు, దాంట్లో డౌట్ లేదండి. ప్రతి కాలేజ్ స్థాపించేది మంచి భవిష్యత్తు పిల్లలకి ఇవ్వడానికే. కాకపోతే స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యే ముందు ఆ కరికులం ఎలా ఉంది, ఈ కరికులం ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఉపయోగపడేటట్టు ఉందా, వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి ఇక్కడ చదవటం మూలంగా వాళ్ళ భవిష్యత్తులో ఎలా ఉంటారు, ఎక్కడ వాళ్ళని ఊహించుకోవచ్చు, ఎక్కడ వాళ్ళని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అన్నది వాళ్ళకి ముందే ఒక అవగాహన తెచ్చుకుంటే కాలేజీని మాత్రం విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. డెఫినెట్గా కాలేజీని విజిట్ చేసి అడ్మిషన్ తీసుకోమని నేను చెప్తాను. ఓకే సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏ కోర్సులో ఆఫర్ చేస్తారు, ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చాలా డౌట్స్ క్లియర్ చేశారని చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 News.